Welcome back to the next lecture of Company Final Accounts Part 2. मागच्या वेळी आपण शेड्यूल 3 ची सुरुवात पाहिली होती इंट्रोडक्शन स्टेजमध्ये. त्याच्यामध्ये दोन पार्ट सांगितले होते त्यांनी, बॅलन्स शीट आणि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस, जे आपण व्हर्टिकल फॉर्मॅटमध्ये करायचं आहे, नॉट इन अ हॉरिझॉन्टल फॉर्मॅट. सो आफ्टर दॅट there are some interesting features of schedule 3. First is a notes to accounts, means what additional information regarding some items of balance sheet and profit and loss account. म्हणजे बॅलन्स शीट आणि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस मध्ये काही अशा आयटम्स असतात की ज्याची आपल्याला डिस्क्रिप्शन अधिक माहिती द्यायची असेल, ती माहिती अधिक देण्याचं काम काय करतं, नोट्स टू अकाउंट. सो ऑन द फेस ऑफ द बॅलन्स शीट अँड प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट as only significant items are to be shown and the related detailed information related is to be given in notes to accounts. Notes to account. So the notes to account is to be annexed or attached to the financial statement. Financial statement ला notes to account attach करावी लागते, कारण याच्यामध्ये ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन एखाद्या बॅलन्स शीट आणि प्रॉफिट लॉस अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस मधील एखाद्या आयटमची ॲडिशनल किंवा डिस्क्रिप्टिव्ह अधिक माहिती देण्यासाठी ते जे एक्सप्लेनेशन आहे ते आपल्याला नोट्स टू अकाउंटमध्ये मिळत असतं. ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आणि डिस्क्रिप्टिव्ह जादा एक्सप्लेनेशन पाहिजे असेल, जादा माहिती पाहिजे असेल, म्हणून त्याला म्हणजे ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द नोट्स टू अकाउंट्स. सो जिथे जिथे गरज आहे तिथे नोट्स टू अकाउंट्स वापरलं जात आहे. पुढे आहे नो प्रॉफिट अँड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. नो प्रॉफिट अँड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो इन व्हर्टिकल फॉर्मॅट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस, फॉर्मॅट व्हर्टिकल आहे असं सांगितलेलं आहे, गिवन इन शेड्यूल 3. नथिंग इज मेन्शन रिगार्डिंग एनी अप्रोप्रिएशन आयटम ऑन इट्स फेस. सो for journal entries in the place of profit and loss appropriation account, it is suggested to write statement of profit and loss surplus or surplus in the statement of profit and loss. Profit and loss appropriation account चा उल्लेख कुठेही करायचा नाही, because it is a vertical format of statement of profit and loss. So instead of profit and loss appropriation account, we use either statement of profit and loss surplus or surplus in the statement of profit and loss. So no profit and loss appropriation account is needed or noted. After that, formats for financial statements. So there is a no horizontal format, only vertical format is there. Horizontal format म्हणजे ते ही बाजू डेबिट ही बाजू क्रेडिट असा आपण, म्हणजे हा फॉर्मॅट इथं वापरला जाणार नाही. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या बाबतीत असेल किंवा बॅलन्स शीट असे आपण करत होतो, लायबिलिटीज आणि असेट. असा फॉर्मॅट करायचा नाही, तर त्याच्याऐवजी असा फॉर्मॅट करायचा आहे. त्यामुळं हा फॉर्मॅट वापरायचा, असा फॉर्मॅट वापरायचा नाही. सो नो टी फॉर्मॅट, ओनली व्हर्टिकल फॉर्मॅट इज यूज्ड for financial statement. So schedule 3 prescribes only vertical formats for the statement of profit and loss as well as for the balance sheet. It is mandatory, म्हणजे compulsory, to prepare both the financial statements in given vertical format only. No T type or horizontal format is allowed for preparing the balance sheet and statement of profit and loss. Balance sheet आणि profit and loss साठी vertical format वापरायचा. No T format or horizontal format is needed. So in past years or in old methods we use this format, and
we also used to, means we regularly know the format of horizontal or T format, but from now schedule 3 clearly define that no T format is used for writing financial statements, but vertical format is must for statement of profit and loss and balance sheet. After that, categorization. Only two parts are there. Before that, there are three parts, like there are financial accounts are maintained in presented in three formats: trading account, profit and loss account, and balance sheet. But from now the categories are only two, that statement of profit and loss account, earlier known as profit and loss account, and balance sheet. So there is no need for preparing trading account. पहिल्यांदा कॅटेगरीमध्ये तीन कॅटेगरी होत्या: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, बॅलन्स शीट. सो देर आर थ्री कॅटेगरीज इन ओल्ड व्हर्जन: trading account, profit and loss account, balance sheet. But from now schedule 3 compulsory said that there are only two parts, two categories are there: statement of profit and loss and balance sheet. So no need to present the trading account. हा झाला फायनान्शियल स्टेटमेंटच्या बाबतीत. न्यू कन्सेप्ट विच ऑल्सो इंट्रोड्युस्ड बोथ फॉर असेट्स अँड लायबिलिटीज. असेट आणि लायबिलिटीच्या बाबतीत सुद्धा नवीन कन्सेप्ट आलेली आहे. इन करंट असेट्स अँड नॉन करंट असेट्स अँड करंट लायबिलिटीज अँड नॉन करंट लायबिलिटीज. सो देर आर mainly two changes are there. Firstly, कॅटेगरायझेशन मध्ये सुद्धा दोन फरक झालेले आहेत. पहिल्यांदा आपण करत होतो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि बॅलन्स शीट. आता हे उपयोगी नाही. आता फक्त स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस आणि बॅलन्स शीट हे दोनच फॉर्मॅट आता उपयोगी येणार. आणि दुसरा बदल महत्वाचा झालेला आहे तो काय, करंट असेट आणि करंट लायबिलिटीच्या बाबतीत जिथं काय झालेलं आहे, ओनली करंट असेट्स अँड नॉन करंट असेट्स आणि दुसरं करंट लायबिलिटीज आणि नॉन करंट लायबिलिटीज हे दोन बदल महत्वाचे झालेले आहेत. म्हणजे पहिल्यांदा कॅटेगरी तीन होत्या: ट्रेडिंग, प्रॉफिट अँड लॉस आणि बॅलन्स शीट. आता स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस आणि बॅलन्स शीट या दोन कॅटेगरी राहिल्यात. आणि यामध्ये करंट असेट आणि लायबिलिटीजला आपण पहिल्यांदा जे म्हणत होतो त्याच्याऐवजी फक्त दोन प्रकारचे असेट असणार आहेत: एक करंट असेट आणि दुसऱ्या नॉन करंट असेट. आणि त्या साईडला करंट लायबिलिटीज आणि नॉन करंट लायबिलिटीज. सो दीज आर दी मेनली changes regarding the categories of the financial statements. Now the most important is the trial balance. From ledger we prepare the trial balance: journal, ledger, trial balance. पहिल्यांदा जर्नल, मग लेजर, मग ट्रायल बॅलन्स. त्या लेजरवरून आपण ट्रायल बॅलन्स तयार करत असतो. सो ट्रायल बॅलन्स मीन्स taking all the debit balances and all the credit balances from accounting ledgers. प्रत्येक लेजरच्या खाली टोटलच्या तिथं जे डेबिट बॅलन्स एखाद्याचा असेल, एखाद्याचा क्रेडिट असेल, अशा सगळ्या लेजरचा डेबिट आणि क्रेडिट बॅलन्स आपण ट्रायल बॅलन्सला घेत होतो. इन अ सिंगल वर्कशीट. ट्रायल बॅलन्स म्हणजे सिंगल वर्कशीट असते ज्याच्यामध्ये सगळ्या लेजरचा डेबिट असो किंवा क्रेडिट असो, जो काही असो तो बॅलन्स घेतला जातो. इन अ सिंगल वर्कशीट ऑन अ पर्टिक्युलर डेट, ठराविक तारखेला. Preparing trial balance is the first step. So it is the first step towards financial presentation of financial statement. Financial statement चं presentation करताना पहिल्यांदा आपल्याला first step is to prepare trial balance in a single worksheet
from taking all the debit or credit balances of all the ledger account. So this is the most important thing. After that, trial balance usually prepared at the end of the accounting periods, and it ensures that every debit has corresponding and equal credit entry. So it is based on the double entry system. All accounting is based on double entry bookkeeping system. जे म्हणजे काय, प्रत्येक डेबिट बाजूला तेवढीच समान क्रेडिट बाजू असते. सो एव्हरी डेबिट हॅज इक्वल अँड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट. या बेसिसवर आपण काय करतो, ट्रायल बॅलन्स तयार करत असतो. हेन्स द टोटल्स ऑफ ऑल डेबिट साइड, totals of all debit side, hence the totals of trial balance हा असा असेल की डेबिट बाजू ही क्रेडिट बॅलन्स बाजू ट्रायल बॅलन्सची. hence the total of debit side in accounting ledgers must match to the total of credit side. जर हे मिसमॅच झालं तर त्याच्याबाबत इन्व्हेस्टिगेशन होईल आणि बिफोर प्रिपेअरिंग फायनान्शियल स्टेटमेंट वी मस्ट हॅव टू रेक्टिफाय दिस मिसमॅचेस. पूर्ण लेजरचा जो काही डेबिट क्रेडिट बॅलन्स आहे तो सिंगल वर्कशीटमध्ये म्हणजे ट्रायल बॅलन्समध्ये घ्यायचा, ही पहिली स्टेप आहे. आणि जो घेताना डबल एंट्रीचा वापर करायचा, मीन्स एव्हरी डेबिट हॅज इक्वल अँड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट. त्यामुळे याच्यामध्ये जर काही मिसमॅच झाला तर त्याच्याबाबत इन्व्हेस्टिगेशन करून ते मिसमॅच घालवणे म्हणजे रेक्टिफिकेशन, ती चूक दुरुस्त करणे, हे काम करूनच मग आपल्याला फायनान्शियल स्टेटमेंट तयार करावी लागतात. बिकॉज ट्रायल बॅलन्स इंडिकेट्स द फायनान्शियल हेल्थ, हेल्थ ऑफ द कंपनी. कंपनीची फायनान्शियल हेल्थ म्हणजे कंपनीचं आर्थिक आरोग्य कसं आहे हे समजत असतं. कारण बिकॉज धिस हेल्थ क्रिएट्स प्रॉब्लेम ऑफ आवर रेग्युलर हेल्थ. ऑल्सो धिस हेल्थ इज गुड, देन आवर हेल्थ और आवर वेल्थ इज ऑल्सो व्हेरी गुड. त्यामुळे फायनान्शियल हेल्थ ही प्रत्येकासाठी गरजेची आहे, फक्त कंपनीसाठीच असं नाही. Finance is the lifeblood of the business and is the lifeblood also of the family. So everyone have a must good financial health. हे जर नसेल तर आपलं हे जर असेल व्यवस्थित तर आपलं बरंच टेन्शन कमी होत असतो. त्यामुळे तसंच कंपनीच आहे. फायनान्शियल हेल्थ प्रेझेंट कोण करतं, ट्रायल बॅलन्स दाखवत असतं की काय कंपनीची पोझिशन आहे. Is this a profit making company or loss making, or is this a sound financial position or not? हे सगळं दाखवायचं काम ट्रायल बॅलन्स करत असतं. सो इवन द इन्व्हेस्टर्स इन शेअर मार्केट, आपण जे शेअर मार्केटमध्ये शेअर घेत असतो, जे इन्व्हेस्ट करत असतो, तसे मोठमोठे इन्व्हेस्टर असतात की जे दिवसभर शेअर मार्केटवर सर्वे करत असतात, आपले पैसे गुंतवत असतात. सो दीज इन्व्हेस्टर्स इन द शेअर मार्केट आर ॲडवाइज्ड to study the trial balance of the company before investing in shares of the company. शेअर मध्ये गुंतवणूक करायच्या आधी त्यांनी असा सल्ला दिला असतो की तुम्ही त्या कंपनीचा ट्रायल बॅलन्सची स्टडी अभ्यास करा आणि मगच शेअर्स मध्ये गुंतवणूक करा. सो इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रिगार्डिंग द फायनान्शियल हेल्थ ऑफ द कंपनी. सो ट्रायल बॅलन्स इज अ first step for the and basis for financial statement because it's give the all information regarding all the ledger balances from which we prepare the statement of profit and loss and balance sheet. Means with basis of financial statement is the trial balance. So these are the basic some concept. After that, dividend. The whole of the profit does not बिलॉंग टू शेअर होल्डर्स. शेअर होल्डर्सना सगळाचा सगळा प्रॉफिट दिला जात नाही. जो प्रॉफिट मधला हिस्सा शेअर होल्डर्सना दिला जातो त्याला काय म्हटलं जातं, डिव्हिडंड असं त्याला म्हटलं जातं. सो द रिकमेंडेशन ऑफ अ डिव्हिडंड
इज ॲट द डिरेक्शन ऑफ द डिरेक्टर्स. डिरेक्टरच्या नुसार डिव्हिडंड ठरवला होता. म्हणजे जेवढा 100 रुपये प्रॉफिट असेल त्यातले किती रुपये शेअर होल्डर्सना द्यायचे, तो त्यांना मिळणारा जो शेअर आहे, त्यांना प्रॉफिटमधला मिळणारा जो वाटा आहे, त्याला काय म्हटलं जातं, त्याला डिव्हिडंड असं म्हटलं जातं. सो शेअर होल्डर्स शेअर इन द प्रॉफिट इज कॉल्ड ॲज अ डिव्हिडंड. द डिव्हिडंड रिकमेंडेड बाय डिरेक्टर्स कॅनॉट बी पेड. जो डिरेक्टरने डिव्हिडंड रिकमेंड केलेला आहे दॅट कॅनॉट बी पेड अनलेस इट इज सँक्शन्ड बाय द शेअर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग. डिव्हिडंड डिक्लेअर करायचं काम डिरेक्टर्सचं असतं, पण त्याला मंजुरी द्यायचं काम जनरल मीटिंगमध्ये शेअर होल्डरांचं असतं. त्यामुळे शेअर होल्डर्सना किती प्रॉफिटचा शेअर ॲज अ डिव्हिडंड द्यायचा आहे ते संपूर्णतः ठरवायची शेवटची जबाबदारी कोणाची असते, शेअर होल्डरांची. त्यामुळं द डिव्हिडंड रिकमेंडेड बाय द डिरेक्टर्स कॅनॉट बी पेड अनलेस, कॅनॉट बी पेड अनलेस, this is the most important thing, cannot be paid unless it is sanctioned by the shareholders in the general meeting. जनरल मीटिंग मध्ये शेअर होल्डर्सने सँक्शन केल्याशिवाय त्यांना डिव्हिडंड, शेअर होल्डर्सना डिव्हिडंड दिला जात नाही. जो काही डिक्लेअर केलेला असेल डायरेक्टर्सनी त्या डिव्हिडंडला मंजुरी देण्याचं काम शेअर होल्डरचं असतं. द शेअर होल्डर्स कॅन रिड्यूस बट कॅनॉट इनहान्स द रेट ऑफ डिव्हिडंड प्रपोज्ड बाय द डिरेक्टर्स. डिरेक्टरनी जो काही डिव्हिडंडचा रेट दिलेला आहे तो रिड्यूस करू शकतो शेअर होल्डर, बट कॅनॉट बी इनहान्स. तो रिड्यूस करता येतो पण इनहान्स करता येत नाही, म्हणजे वाढवता येत नाही शेअर होल्डरना. जो काही डिव्हिडंडचा रेट दिलेला आहे तो कमी करता येतो. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग रिगार्डिंग द डिक्लेरेशन अँड पेमेंट ऑफ डिव्हिडंड. आणि आणखीन एक महत्वाची, हा जो डिव्हिडंड आहे तो डिव्हिडंड कॅनॉट बी रिकमेंडेड अनलेस अ प्रोव्हिजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड असेट इज मेड. प्रोव्हिजन फॉर डेप्रिसिएशन केल्याशिवाय तुम्हाला डिव्हिडंड देता येत नाही. त्यामुळं फर्स्ट यू हॅव टू मेक अ प्रोव्हिजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड असेट. आफ्टर दॅट द डिव्हिडंड कॅन बी रेकमेंडेड. त्यामुळे डिव्हिडंड देण्याआधी ज्या काही फिक्स्ड असेट व्यवसायाच्या त्याच्या बाबत डेप्रिसिएशन म्हणजे घसाऱ्याचा खर्च त्याची पहिल्यांदा तरतूद करावी लागते आणि त्याच्यानंतरच तुम्हाला डिव्हिडंड डिक्लेअर किंवा रिकमेंड करता येतं. दिस रिस्ट्रिक्शन कॅन बी रिलॅक्स्ड बाय द सेंट्रल गव्हर्नमेंट. आणि याच्यामध्ये सूट पाहिजे असेल तर तुम्हाला सेंट्रल गव्हर्नमेंटची, केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय तुम्ही डिव्हिडंड विदाउट प्रोव्हिजन फॉर डेप्रिसिएशन करू शकत नाही. म्हणजेच काय, फिक्स्ड असेट ज्या काय आहेत त्याला त्याच्या डेप्रिसिएशनसाठी प्रोव्हिजन केल्यानंतरच तुम्हाला डिव्हिडंड देता येतो. त्याच्यानंतर आहे त्यामध्ये डिव्हिडंडमध्ये एकूण 4 पार्ट आहेत. प्रपोज्ड डिव्हिडंड, इंटिरिम डिव्हिडंड, अनक्लेम्ड डिव्हिडंड आणि डिव्हिडंड इक्वलायझेशन फंड. आणि आणखी एक पार्ट आहे तो म्हणजे लेस टॅक्स डिव्हिडंड. सो देर आर 5 पार्ट्स इन डिव्हिडंड. प्रपोज्ड डिव्हिडंड, इंटिरिम डिव्हिडंड, unclaimed dividend, dividend equalization fund आणि less tax dividend. Proposed dividend is also called as final dividend. As per AS4 revised, the interim dividend already declared and paid should not be adjusted against the final dividend unless specifically asked for to do so. म्हणजेच काय, जो इंटिरिम डिव्हिडंड ऑलरेडी डिक्लेअर केलेला आहे तो फायनल डिव्हिडंडच्या अगेन्स्ट ऍडजस्ट करता येत नाही. म्हणजे प्रपोज डिव्हिडंड किंवा फायनल डिव्हिडंड इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन इंटिरिम डिव्हिडंड. दुसरा आहे इंटिरिम डिव्हिडंड. दिस इज अ डिव्हिडंड declared and paid by the directors. डिरेक्टरने जे डिक्लेअर केला आणि जो पेड करणार आहे
त्या डिव्हिडंडला अंडर देअर ऑथॉरिटी समटाईम बिटवीन द पिरियड ऑफ 2 बॅलन्स शीट्स, 2 बॅलन्स शीट आहेत वर्ष, त्याच्यामधील कालावधी जे आहे त्या कालावधीमध्ये जो डिव्हिडंड अखत्यारीत कोणाच्या असतो, डिरेक्टरच्या अखत्यारीत असतो, पेड ऑन डिक्लेअर्ड इन द बाय द डिरेक्टर्स अंडर देअर ऑथॉरिटी, त्याला इंटिरिम डिव्हिडंड असं म्हणतात. 2 वर्षाच्या 23, 24, 24, 25 या 2 वर्षाच्या मध्ये 2 बॅलन्स शीटच्या मध्ये म्हणजे 2 या वर्षाच्या बॅलन्स शीट त्याच्यामध्ये जो डिव्हिडंड आहे त्याला इंटिरिम डिव्हिडंड असं म्हटलं जातो. इट इज द ऑथॉरिटी ऑफ द डिरेक्टर्स. थर्ड इज अनक्लेम्ड डिव्हिडंड. Though the dividend is declared, some shareholders do not claim it. जरी डिव्हिडंड डिक्लेअर केला असला तरी काही शेअर होल्डर त्याच्यावर क्लेम सांगत नाहीत. अँड गेट इट फॉर सम रिझन ऑर अदर, काही कारणामुळे ती त्याच्यावर क्लेम सांगत नाहीत, सांगू शकत नाहीत किंवा त्यांना तो मिळू शकत नाही. सच अमाउंट इज टर्म्ड ॲज अनक्लेम्ड डिव्हिडंड अँड इट इज शोन ॲज अ लायबिलिटी अंडर द सब हेडिंग करंट लायबिलिटीज इन द बॅलन्स शीट. बॅलन्स शीटच्या अंडर करंट लायबिलिटी ज्या आहेत त्याच्या अंडर हा अनक्लेम्ड डिव्हिडंड दाखवला जातो, कारण तो काही शेअर होल्डर्सनी त्याच्यावर क्लेम केलेला नाही काहीतरी कारणामुळे. पण ती व्यवसायाची लायबिलिटी आहे, कारण शेअर होल्डर्सना ते पैसे आपण देय लागतो आणि देणं असेल तर त्याला काय म्हटलं जातं, लायबिलिटी. त्यामुळे डिव्हिडंड जो अनक्लेम्ड आहे it is also liability of the shareholder, so that's why we have to mention it under the current liabilities as a unclaimed dividend in the balance sheet. त्याच्यानंतर dividend equalization fund. प्रत्येक वर्षी ठराविक रेटनुसार इक्विटी शेअर होल्डर्सना कंपनीकडनं डिव्हिडंड पे करता यावा, त्यामुळे प्रत्येक वर्षी सम पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट इज सेट असाइड, काही ठराविक प्रॉफिट मधला पोर्शन बाजूला काढून ठेवला जातो. अँड क्रेडिटेड टू डिव्हिडंड इक्वलायझेशन फंड. दरवर्षी ठराविक रेटनं शेअर होल्डर्सना डिव्हिडंड देता यावा यासाठी प्रत्येक वर्षीचा जो काही प्रॉफिट आहे त्याच्यातून ठराविक रक्कम बाजूला काढून ठेवली जाते. त्याच रकमेला काय म्हटलं जातं, डिव्हिडंड इक्वलायझेशन फंड. इन ऑर्डर टू इनेबल द कंपनी टू पे द डिव्हिडंड टू इक्विटी शेअर होल्डर्स ॲट अ सर्टन फिक्स्ड रेट एव्हरी इयर, सम पोर्शन काही भाग ऑफ द प्रॉफिटमधील काही भाग इज सेट असाइड एव्हरी इयर अँड क्रेडिटेड टू डिव्हिडंड इक्वलायझेशन फंड. ठराविक प्रॉफिटमधली रक्कम बाजूला दरवर्षी काढून ठेवणे, का तर इक्विटी शेअर होल्डर्सना दरवर्षी डिव्हिडंड देता यावा म्हणून त्या रकमेला डिव्हिडंड इक्वलायझेशन फंड असं म्हटलं जातं. ड्युरिंग लीन इयर्स वेन द प्रॉफिट आर नॉट सफिशियंट टू पे द डिव्हिडंड टू द डिसाइडेड रेट, ज्यावेळी व्यवसायाला म्हणावा तेवढा प्रॉफिट होत नाही, त्यामुळं प्रॉफिट सफिशियंट नसल्यामुळं ठराविक रेटला डिव्हिडंड देता येत नसल्यामुळं द अमाऊंट इज टेकन फ्रॉम दिस फंड टू मेकअप द शॉर्टेज. असे जे काढून ठेवलेले पैसे आहेत त्याचा वापर आपल्याला पुढच्या ज्या वर्षी प्रॉफिट कमी झालेला आहे त्या वर्षीचा डिव्हिडंड पे करण्यासाठी करता येतो. सो व्हेन द प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशियंट टू पे द डिव्हिडंड ॲट द डिसाइडेड रेट, the amount is taken from this fund, means dividend equalization fund मधून ती अमाऊंट काढली जाते. आणि जो काही शॉर्टेज आहे व्यवसायाला प्रॉफिट नसल्यामुळे जो काही शॉर्टेज आहे त्याच्यामुळे डिव्हिडंड देता येत नसेल ती शॉर्टेज भरून काढण्यासाठी असे जे ज्यावेळी प्रॉफिट होतं त्यावेळी काढून ठेवलेला जो फंड आहे डिव्हिडंड इक्वलायझेशन फंड, प्रॉफिटमधला ठराविक भाग त्याचा वापर करून ज्या वर्षी प्रॉफिट नाही आहे त्या वर्षी डिव्हिडंड पेड केला जातो. The amount to be set aside is added to the last year's balance of dividend equalization fund in the balance sheet under the head reserve and surplus. Reserve
रिझर्व करणे म्हणजे बाजूला काही रकमेची तरतूद करणे. त्यामुळे रिझर्व अँड सरप्लस अंडर डिव्हिडंड इक्वलायझेशन फंड, मागच्या वर्षाच्या डिव्हिडंड इक्वलायझेशन फंड साठी काढून ठेवलेली रक्कम आपण रिझर्व अँड सरप्लस मध्ये डिव्हिडंड इक्वलायझेशन फंड या हेड खाली आपण ती दाखवावी लागते. अँड द लास्ट इज द लेस टॅक्स डिव्हिडंड. द टॅक्स पेएबल बाय द शेअर होल्डर्स ऑन द इन्कम ऑफ डिव्हिडंड. शेअर होल्डर्सना जो डिव्हिडंडच्या स्वरूपात इन्कम झाले त्याच्यावर जो टॅक्स पेएबल आहे इज डिडक्टेड ॲट सोर्स बाय द कंपनी. तो टॅक्स जो शेअर होल्डर्सना पेड करायचा आहे तो कंपनीकडनंच कट केला जातो. मी कंपनी आहे, मी एका व्यक्तीला पैसे देणार आहे डिव्हिडंडचे, तर त्या व्यक्तीला तो इन्कम आहे, त्यानं टॅक्स त्याच्यावर पेड करायचा आहे. त्याच्याऐवजी कंपनीकडनं मी देताना त्याच्यातून टॅक्स वजा केला जातो. त्यामुळं द टॅक्स पेएबल बाय द शेअर होल्डर्स ऑन द इन्कम ऑफ डिव्हिडंड इज डिडक्टेड ॲट सोर्स बाय द कंपनी अँड द नेट अमाऊंट इज पेड टू द शेअर होल्डर. समजा 10 रुपये मी द्यायचं आहे, त्या 10 रुपये इन्कमवर 2 रुपये टॅक्स होणार आहे, तर मीच देताना ते 2 रुपये आधीच ऑलरेडी टॅक्स मी गव्हर्नमेंटला देऊन मग 8 रुपये शेअर होल्डर्सला दिले जाणार. सो the net amount after deducting the tax amount is paid to the shareholders. However, the gross amount of dividend is to be debited to profit and loss appropriation account at the time of dividend. The entry is passed. ज्यावेळी डिव्हिडंड पेड करायचा आहे त्यावेळी कशी एंट्री होते बघा. At the time of payment of dividend, the entry will be passed as dividend account debit to income tax account. ही येणार आहे ती अमाऊंट डिडक्टेड. समजा 10 रुपये दिले तर ही अमाऊंट डिडक्टेड टू बँक अकाउंट. Net amount paid. Net amount paid. लक्षात आलं. मूळ तुम्हाला डिव्हिडंड द्यायचा आहे शेअर होल्डर्सना 10 रुपये, त्याच्यावर टॅक्स लागणार आहे 2 रुपये, म्हणजे नेट अमाऊंट किती जाणार आहे 8 रुपये. ती त्यानं भरण्यापेक्षा देतानाच त्याला 8 रुपये द्यायचे आणि त्याच्या वतीने जो टॅक्स आहे तो कंपनी मार्फत भरला जातो. सो इट्स अ इझी प्रोसेस. कंपनी रूल्स अँड द गव्हर्नमेंट मेक इट इझी टू पे टॅक्स. टॅक्स पेमेंट होण्यासाठी ही कंपनीनं सोपी पद्धत काढलेली आहे की शेअर होल्डर्सकडे जावा. एका कंपनीचे कितीतरी लाखोनं शेअर होल्डर्स असतात, प्रत्येकानं टॅक्स भरण्यापेक्षा कंपनीला सांगितलं जातं की टॅक्स कट करूनच पैसे पेड करा. त्यामुळे लेस टॅक्स डिव्हिडंड म्हणजेच काय, डिव्हिडंड अकाउंट डेबिट 10 रुपये डिव्हिडंडची रक्कम आहे, टू इन्कम टॅक्स अकाउंट 2 रुपये अमाऊंट डिडक्टेड, टू बँक अकाउंट 8 रुपये, नेट अमाऊंट पेड फ्रॉम द असेसमेंट इयर. एक असेसमेंट इयर हे टॅक्सच्या दृष्टीने असेसमेंट इयर आहे. फ्रॉम द असेसमेंट इयर 98-99 नो टॅक्स इज टू बी चार्ज ऑन डिव्हिडंड पेएबल टू शेअर होल्डर्स. 1999 पासून नो टॅक्स इज टू बी चार्ज ऑन डिव्हिडंड पेएबल टू शेअर होल्डर्स. शेअर होल्डर्सना जे पेमेंट होणार आहे त्याच्यावर टॅक्स चार्ज केला जाणार नाही. सो दीज आर द कन्सेप्ट्स रिगार्डिंग द डिव्हिडंड. वी हॅव लर्न द proposed dividend, interim dividend, unclaimed dividend, dividend equalization fund and less tax dividend. Now the next concept is interest on sinking fund investment. Interest on sinking fund investment is not to be credited to profit and loss account, but it is to be added to the sinking fund balance in the balance sheet. But since the law requires to show all interest in the statement of profit and loss, it is suggested that this interest,
This interest may first be credited to statement of profit and loss and then it may be credited to or added to sinking fund. सिंकिंग फंडचा जो इन्व्हेस्टमेंट आहे त्याचा इंटरेस्ट प्रत्येक इंटरेस्ट आपण प्रॉफिट अँड लॉसला दाखवतो क्रेडिट साईडला, बिकॉज प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट शोज डेबिट ऑर एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, क्रेडिट ऑन इन्कम अँड गेन. सो interest on sinking fund is a gain, income or gain. So that's why we have to show it on a profit and loss credit side, but it is added to the sinking fund balance in balance sheet. त्याच्याऐवजी तो बॅलन्स शीटला सिंकिंग फंड मध्ये ऍड केला जातो. त्याच्याऐवजी नियमानुसार सगळे इंटरेस्ट हे प्रॉफिट अँड लॉसला स्टेटमेंटला दाखवावे लागतात. त्यामुळं असं सजेस्ट केलेलं आहे that this interest may first be credited to statement of profit and loss account. त्याच्याऐवजी हे इंटरेस्ट पहिल्यांदा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉसला क्रेडिट करायचे आणि त्याच्यानंतर then it may be credited or added to sinking fund. After that, provision and reserves. The term provision means any amount written off or retained by way of providing for depreciation, renewals or diminution in the value of assets. प्रोव्हिजन करणे म्हणजे तरतूद करणे कशासाठी? डेप्रिसिएशनसाठी, रिन्युअलसाठी आणि डिम्युनिशन इन द व्हॅल्यू ऑफ असेट्स. असेट जे आहेत त्याच्या घसाऱ्यासाठी, त्याची व्हॅल्यू कमी होते त्यासाठी किंवा त्याच्यामध्ये रिन्युएशन करायचं असेल त्यासाठी जी तरतूद केली जाते त्याला प्रोव्हिजन असं म्हटलं जातं. सो द टर्म प्रोव्हिजन मीन्स any amount written off or retained by way of providing for depreciation, renewals or diminution in the value of assets or retained by way of providing for any known liability. जी आपल्याला माहीत असलेली लायबिलिटी आहे, देय रक्कम आहे, त्याच्यासाठी सुद्धा तरतूद म्हणून प्रोव्हिजन केली जाते की भविष्यात आपल्याला हे पैसे द्यावे लागणार आहेत त्याच्यासाठी आत्ताच तरतूद करणे, त्याला प्रोव्हिजन फॉर लायबिलिटी असं म्हटलं जातं. आणि डेप्रिसिएशन, डिम्युनिशन किंवा रिन्युएशनसाठी सुद्धा प्रोव्हिजन करणे, असे असे खर्च आपल्याला येणार आहेत त्यासाठी तरतूद करणे, त्याला सुद्धा प्रोव्हिजन असं म्हटलं जाते. द अमाऊंट ऑफ विच कॅनॉट बी डिटरमाइंड विथ सबस्टेन्शियल ॲक्युरन्सी. किती त्याची नक्की रक्कम आहे हे आपल्याला सांगता येत नाही. उदाहरणार्थ प्रोव्हिजन फॉर डाऊटफुल डेब्ट्स, असंदिग्ध पैसे आहेत, कर्ज आहे जे येईल का नाही सांगता येत नाही. किंवा प्रोव्हिजन फॉर डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा. फॉर द पर्पज ऑफ कंपनीज ॲक्ट द टर्म प्रोव्हिजन मस्ट बी ओनली बी एम्प्लॉयड टू इंडिकेट डेप्रिसिएशन और डिमिन्युएशन इन द व्हॅल्यू ऑफ असेट्स and provision for known liabilities the amount of which cannot be estimated with reasonable accuracy. त्यामुळे प्रोव्हिजनच्या कंपनीनुसार प्रोव्हिजनसाठी फक्त प्रोव्हिजन करताना डिम्युनिशन आणि डेप्रिसिएशन आणि नोन ज्या लायबिलिटीज आहेत ज्याची अमाऊंट आपल्याला फिक्स माहीत नाही याच्यासाठीच फक्त प्रोव्हिजन करा, तरतूद करा ठराविक रकमेची, असं कंपनी ॲक्ट 2013 सांगते. देन द टर्म रिझर्व describes amount set aside out of profit. जो काही प्रॉफिट झालाय त्याच्यातनं ठराविक रक्कम बाजूला काढून ठेवणे याला काय म्हणायचं? रिझर्व. सेट असाइड, बाजूला काढून ठेवा. आपल्या घरात सुद्धा 10,000 रुपये आले तर आपण 2-3 हजार रुपये बाजूला काढून ठेवतो का? तर भविष्यात अचानक खर्च आला तर ते वापरता यावे. तसं जे आहे की 100 रुपयाचा प्रॉफिट झाला तर त्याचे 30 रुपये बाजूला काढून ठेवणे म्हणजेच काय म्हटलं जातं? याला रिझर्व म्हटलं जातं. अमाऊंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स अँड अदर सरप्लसेस विच आर नॉट earmarked in any way to meet any liability, contingency or diminution in the value of assets. याची सुद्धा हे सुद्धा कशासाठी ठेवलं जातं? अचानक येणारी लायबिलिटी किंवा एखाद्या असेटची डिम्युनेशन झालं किंवा एखादी कंटिंजन्सी म्हणजे असंदिग्ध अनिश्चित अवस्था निर्माण झाली तर अशा वेळी या पैशाचा वापर करता यावा, याला रिझर्व असं म्हटलं जातं. द अमाऊंट इज रिटेन्ड इन द बिझनेस टू इन्क्रीज द वर्किंग कॅपिटल.
खेळतं भांडवल जे आहे ते वाढवण्यासाठी सुद्धा ही अमाऊंट बाजूला काढून ठेवली जाते. टू रिटेन इन द बिझनेस टू इन्क्रीज द वर्किंग कॅपिटल अँड देअर बाय टू स्ट्रेंथन द फायनान्शियल पोझिशन ऑफ दी कंपनी. रिझर्वमुळे कंपनीला वर्किंग कॅपिटलला मदत होते आणि फायनान्शियल पोझिशन जी कंपनीची आहे ती चांगली राहते. कारण आपण झालेल्या पैशातून ठराविक रक्कम बाजूला काढून ठेवलेली आहे, म्हणजे आपल्याला भविष्यात येणाऱ्या लायबिलिटीज, कंटिंजन्सीज आणि डेम्युलेशन आहेत त्याची तरतूद आपण ऑलरेडी केलेली आहे. द रिझर्व इज क्रिएटेड बाय डेबिटिंग प्रॉफिट अँड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, whereas the provision is made by debiting the profit and loss account. याचे साठी प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करावं लागतं आणि प्रोव्हिजन इज मेड बाय डेबिटिंग द प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. देर आर टू डिफरंट अकाउंट्स. प्रॉफिट अँड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज डिफरंट अँड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट इज डिफरंट. सो रिझर्व is created by debiting profit and loss appropriation account, whereas the provision is made by debiting the profit and loss account. Next is the excess provision. If the provision made for depreciation or for bad and doubtful debts or for known liabilities is more than the amount reasonably necessary, जेवढी गरजेचं त्याच्यापेक्षा जास्त जर प्रोव्हिजन झाले असेल तर ती जादा झालेली जी प्रोव्हिजन आहे इज ट्रीटेड ॲज रिझर्व. त्यामुळे एक्सेस प्रोव्हिजन झाले असेल, 10 रुपये गरजेची असताना 12 रुपये प्रोव्हिजन केला आहे तर वरचे 2 रुपये त्याला काय म्हटलं जातं, रिझर्व म्हटलं जातं. अँड मस्ट बी शोन इन द बॅलन्स शीट अंडर द हेड रिझर्व अँड सरप्लस. इफ एक्सेस प्रोव्हिजन इज देअर, गरजेपेक्षा जास्त प्रोव्हिजन केला तर ती जादा रक्कम जी आहे त्याला रिझर्व अँड सरप्लसमध्ये ती नोंद रिझर्व म्हणून दाखवावी लागते. नाव द जनरल रिझर्व, इट इज अ रिव्हेन्यू रिझर्व. इट कन्सिस्ट ऑफ अमाऊंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर जनरल पर्पज. जनरल सामान्य कारणांसाठी जो रिझर्व काढून ठेवला जातो त्याला जनरल रिझर्व असं म्हटलं जातं. सच ॲज टू प्रोव्हाइड ऑल फॉर पॉसिबल अननोन फ्युचर कंटिंजन्सीज, भविष्यात येणाऱ्या अनिश्चिततेबाबत. To increase the working capital, to equalize dividend, to merely to strengthen the financial position. The amount is set aside and credited to this reserve. जनरल रिझर्वला जी अमाऊंट क्रेडिटेड केली जाणार किंवा ॲड केली जाणार जनरल रिझर्व म्हणून, ती जनरल पर्पजसाठी असणार. ज्याच्यामध्ये काय काय येणार, त्या पैशाचा वापर, रिझर्वचा वापर टू प्रोव्हाइड फॉर पॉसिबल अँड अननोन फ्युचर कॉन्टिंजन्सीज, increase the working capital, to equalize dividends, or merely to strengthen the financial position of the company. आणि त्याला जनरल रिझर्व असं म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर आहे लास्ट कंटिंजन्सी रिझर्व. इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग एनी अननोन, अनफोर्सिन और अनएक्सपेक्टेड लॉसेस और लायबिलिटीज. जसं कोरोनाच्या काळात लॉसेस झाले, काही ठिकाणी बंद होतात अनिश्चित काळासाठी, काही ठिकाणी वादळ होतात, भूकंप होतात. अशा अननोन, अनफोर्सिन आणि अनएक्सपेक्टेड लॉसेस आणि लायबिलिटीजमुळे त्यांची तरतूद करण्यासाठी जो प्रॉफिटमधला भाग बाजूला काढून ठेवला जातो त्याला कंटिंजन्सी रिझर्व असं म्हटलं जातं. Thus it serves the purpose of general reserve because it is also meeting any unknown, unforeseen and unexpected losses or liabilities. So today we learn the basic concept. After that, tomorrow in next lecture we learn the requirement as to statement of profit and loss. So please repeat this lecture. If any queries are there, comment and share, subscribe and like and comment to the channel. Thank you.